අපේ රටේ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව නායකයන් බාර කරලා යාඥා කරමු. දෙවියන් වහන්සේ දකින්නවා අපි අපේ රටේ තිබෙන සභාවන්නේ ඒ සභාවන් තුල නායකයන්ගේ තීන්දුව නිසා මිනිස්සු බොහෝ සභාවේ ඇදහිල්ලට එපා කඩා වැටෙනවා. මේ කඩා වැටේ එතකොට ගැලවීම ලබන්න ඉන්න මිනිස්සු වුණත් ඒක ගැලවෙන්න කියන්නේ අපි දකින්න දැන් විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ස්වාමීන් වහන්සේම ස්වාමීනි කැඳවලා තිබෙන දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ පියාණිය උන්ට ස්වාමීනි හරියට ස්වාමීනි රට පාලනය කරන්න අවශ්‍ය කරන දොරටු විවෘත කරලා දෙන්න කියලා යාඥා කරනවා. දෙවියන්ගේ වහන්සේ මිනිස්යන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවත් වීමට ස්වාමීන් අවශ්‍ය කරන ස්වාමීනි සෑම යහපත් වූ ස්වාමීන් ජීවිත දින අරගෙන ස්වාමීනි අපේ රට උන්නගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පාලකයාටද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සහකාරාට ආයේ ස්වාමීන් අන්තිරුන්ට ඔබ වහන්සේ ගන්නවා දෙන්න කියලා එයා සතුටින් ඉන්නේ. මම වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතාලි දේශයට ආවෙන් පස්සේ මා තුළ ගොඩක් ආත්මික පුද්ගලයන් මට ළඟ වුණා. එතකොට මම දෙයයන් වහන්සේ තුළ මේ ඉතාලි දේශයේ දා නාපොලි නගරයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම යාඥා කළ යුතුයි. වෙන යාඥාවක් නෙමෙයි. අද මම මෙතන ඇවිල්ලා දැනගන්නේ මට 100% 200ක් විශ්වාසයි දෙයයන් වහන්සේ මේ යාඥා කරු අහනවමයි. අනිවාර්යෙන් බය නැතුව යාඥා ගන්න ඔබගේ දයාව දික් කළා. මොකද ඔබ දෙයයන් වහන්සේ ඉස්සරහා දන ගහනවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් ලෝකේ කාවත් ඉස්සරහා දන ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සලාම ඉතාලි දේශය වෙනුවෙන් අපි දෙයයන් වහන්සේ තුල ආශිර්වාද ඉල්ලමු. මක් නිසාද අපි හිතමු යම් කිසි මොහොතක අපි පාවිච්චි කරන මේ ෆෝන් එක வார்த்தைகள் கற்றுக்கொண்டேன். அத்தியாவசியமா வச்சன දෙක மஞ்சாரே பேரே. அத்தியாவசியமான இரண்டு வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டேன். மஞ்சாரே பேரே. மஞ்சாரே பேரே எனக்கத்தனம் பேரி. மஞ்சாரே பேரே அறிந்து கொண்டால் பேரி. தப்பிக்கொள்வோம். මට උගන්වනකොට පරිවර්තකයෙක් ඉන්නවා. එයාට ඉංග්‍රීසි දන්නවා. நான் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் இடத்திலே இருந்து தேவ வார்த்தைக்கு கடந்து செல்வோம். එක්කර මෙච්චරලා හරියට පරිවර්තනය කරපු එක්කෙනා මේකෙදි වැරද්දක් කරා. මම මාක් කිව්වා එයා ලූප් කරනවා. ஒரு தவறு நடந்தது. நான் மார்க் என்றேன் அவர் லூப் என்றார். ඉතලා බලන්න මම ඉන්ද්‍ර දේශනා කරේ එයා වෙනම දේශනාවක්. நான் இங்கே කාලෙකින්ද ඉන්දියාවෙකින්ද ඔහොම ඇන්දිනා ஆசாரம் பாலனோம். எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். நான் சந்தோஷத்துடன் பார்த்தேன் என்னுடைய தேசத்தானோ இந்தியனோ என்று. அவன் என்னை பொருட்படுத்தாமல் அவனுடைய பாட்டிலே சென்றான். මං හිතුවා මූණා හරි අල්ලි ඔල්ලුවෙන්. මොකද ලංකාවේ කෙනෙක් තව ලංකාව කෙනෙක්ව දැක්කනම් කොච්චර සන්තෝෂෙන් කතා කරන්න ඕනද නේද? நான் நினைத்தேன் அவன் ஒரு தலைவிங்கினவன் என்று. ஏனென்று சொன்னால் இலங்கையன் ஒருவன் இலங்கையனை கண்டால் எவ்வளவு சந்தோஷமாக பேச வேண்டும். நம்ம ஹோட்டலில் பார்க்க பையனோட இதோ நான் ඒ නිසා මට මිලානෝ ගැන ඉතාලිය ගැන මම දන්නේ මල්පෙන්සා අපිට මෙසිල්ලක් නැහැ. அது வரைக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு பொருள் பட் என்று நிகழ வேண்டும். කවුරු හරි අපිට මොකක් හරි උදව්වක් කරන්නම් නැත්නම් මොකක් හරி යහපතක් කරන්නම් කිව්වනම් யாராவது நமக்கு ஒரு உதவியோ ஒரு நன்மையோ செய்வேன் என்று சொல்வார்களே ஆனால் இதோ இந்த பிரசங்கம் செய்வார். ஹோலி மினிஸ்ட்ரிண்ட மாற கிரவான். இந்த ஹோலி நபர்களுக்கு என்னை பிடிக்காது. தன்னது பியானன் வாஞ்சி புத்ரன் வாஞ்சி சுதாரன் வாஞ்சி ඊගාවට ඒ අය වර්ෂ ඊට පස්සේ නුඹේ පියාගේ ගෙදරින් அதன் பின்பு உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் ඒ කියන්නේ කාමරේටම ගෙනාවා තවත් පටු කරා. இன்னும் அறைக்குள்ளே கொண்டு வந்து இன்னும் குறுகப்பட்டது. එතකොට එයා ඉස්සල්ලාම එළියට එන්න ඕනේ කොහෙන්ද? அவர் முதலாவது எங்கிருந்து வர வேண்டும்? தாத்தாගේ ගෙදරින් එළියට එන්න ඕනේ. தகப்பனுடைய வீட்டில்
வீட்டிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். එළියට බහිනකොට කවුද එන්නේ ඉස්සරහට? வெளியேறும் பொழுதே யார் இருப்பது முன்னே? පුංචි බාප්පා මාමා නේද? சிறுதாய், சிறுதகப்பன், மாமா, ඥාතීන් சொந்தக்காரர்கள். උන්ගෙනුත් එළියට එන්න. அவர்களை விட்டு வெளியே வா என்று. එළියට ආවම வெளியே வந்தவுடன் මුළු රටම තියෙනවා. முழு தேசத்தையும் சொல்லப்படுகிறது. රටේනොත් එළියට වාරි. தேசத்தை விட்டு வா. මෙතන කියලා තියෙන ඕඩරේ ஊழியத்திற்கு வந்தும் எனக்கு சிங்களம் தெரியாது. දෙවියන් වහන්සේ මාව වෙනස් කරනකොට தேவன் என்னை மாற்றுகையிலே සිංහල ඉංග්‍රීසි ඔය භාෂාවන් පිළිබඳව ආශාවක් උන්වහන්සේ මට ඇති කරා. சிங்களம், ஆங்கிலம் இந்த மொழிகளை குறித்து எனக்கு நாம் சென்ற ட்ரினிட்டி காலேஜ்ல ட்ரினிட்டி ගියේකට ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියවනේ ඒක බොරුවක්. ட்ரினிட்டி போன ஒருவனுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது என்று சொன்னால் அது ஆச்சரியம். අපේ අම්මා හැමදාම උදේට ඉස්කෝලේට ආවිල්ලා අපිත් එක්කම ඉඳලා තමයි හවස යන්නේ. நம்முடைய தாயார் எப்பொழுதும் பாடசாலைக்கு வந்து நம்மோடே தான் வீட்டுக்கு செல்வதுண்டு மாலையில. මොකද අපි වෙන කවුරුත් එක්කවත් කතා කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක මම බලාගන්නවා. ஏனென்றால் நாம் யாரோடும் தொடர்பு கொள்ள கூடாது என்பதற்காக. ඒ නිසා අපිට කියලා තිබ්බා සිංහල ඉංග්‍රීසි මේවා අශුද්ධ භාෂාවන් කියලා. ஆகவே அவர்கள் கற்றுத் தந்திருந்தார்கள் சிங்களம், ஆங்கிலம் இது அசுத்த மொழிகள் என்று. ඉතින් අලිය දේශපාලනයේ යනවා. உன்னுடைய பிள்ளை இத்தாலியிலே அரசியல்வாதியாகின்றது. ඇයිසේ තමුසේ நீ නාපෝලි වල ලොකු සභාවක් හදනවා සින්නක් කරගෙන මක. சபை நாப்போலியிலே பெரிய ஒரு சபையை செய்வாய் உன்னுடைய சொந்த காணியிலே හැප්පරේ කියන්නේ. போவதற்கு. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. தேவனால் மூலம் දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියන්නේ වෙන්න බැරි දේ. தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சொல்வது நடக்க முடியாதவை. වෙන්න බැරි දේ කරන දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ දෙවියන්. நடக்க முடியாதவற்றை நடப்பிப்பது நம்முடைய தேவன். ඔබටත් වෙන්න බැරි දේවල් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ. අම ඔළුව තුල තමයි උඩඟුකම තියෙන්නේ. இன்னும் தலையிலே தான் வீக்கம் இருக்கின்றது. උඩඟුකම හදවතේ දෙයක් නෙවෙයි. மேற்றுமை தலையிலே அல்ல இருப்பது. இல்ல இல்ல. மேட்டிமை இருதயத்துக்கு சொந்தமானதல்ல. மேட்டிமையான இருதயம் தலையாலே வருகிறது. ஹதவத்தை ஹரி அமாரு 10-12 மணித்தியாலங்கள் இப்பேற்பட்ட ட்ரவுசர்களை உடுத்திக்கொண்டு நான் பிளேன்ல இருந்தால் கடினம். ඒ නිසා මම ඇමරිකාවට ඔක ඈත පළාත් වලට ෆ්ලයිට් වල යනකොට මම කොටකල් සංඝාගෙන යන්නේ. நான் அமெரிக்கா மற்றுமான தூர தேசங்களுக்கு செல்லும் பொழுது கட்டை கலிசான் உடுத்திக்கொண்டு செல்வேன். මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. இது ஒரு பிரச்சனை. මම හිතන්නේ බයිබලේ பொதுவாகவே அவர்கள் ஒரு பாட்டனாகவும் ஒரு பாட்டியாகவுமே இருக்கிறார்கள். දැන් ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව நாமும் மனுஷர்கள். සමහර පාස්ටර්ස්ලා රෙවරන් කොලර් එක දාගෙන එයාපෝට් වල යනවා. මට ඒගොල්ලෝ බලපු ඉනා යනවා මට රෙවරන්ස්ලා මම ඒගොල්ලෝ විවේචනය කරනවා නේ. මට பாதைகளிலே செல்லும் பொழுது அநேகம் செய்யும் பொழுது கட்டை காட்சட்டை உடுக்க வேண்டாம். මම නම් කියන්නේ ඩෙනිම් කොට්රොයිල්වත් අඳින්න හොඳ නැහැ දේශනා කරන වෙලාව. டெனிம் கொட்ரோயில் கூட உடுக்க வேண்டாம் பிரசங்க மேடையிலே ஏறும் பொழுது. දේශනා පූජාසනේ ගරු කරන්න. பிரசங்க மேடையை நீங்கள் கௌரவிக்க வேண்டும். මේ පාරේ බෑලා எடுத்து யாராவது வாசிக்க. එයි නෑ. දෙකෙන් ඉවරයිද? ඒක තමයි මාත්‍ය. இரண்டிலே முடிந்து விட்டதா? அதைத்தான் நான் சொன்னேன். අපේ මිනිස්සු බයිබලේ නැති ඒවා පාස්ටර්ලාට පොවලා තියෙනවා. நம்முடைய ஜனங்கள் வேதாகமத்தில் இல்லாதவற்றை போதகர்களுக்கு புகுத்தி இருக்கிறார்கள். පාස්ටර් කෙනෙක් දේශනා කරනකොට කොට කල්සංගන් ඉන්න හොඳ. එනකොට සර වෙනකන් අන්තිමට යනවා. நாங்கள் இலங்கையிலே இருக்கும் பொழுது லுங்கி உடுத்துக்கொண்டு பாதைக்கும் செல்வோம். අපි කොට කල්සං ගහගෙන යනවා. நாங்கள் கட்டை கலசான் எடுத்துக்கொண்டு செல்வோம். ඉන්දියාවේ පාස්ටර්ස්ලා කොට එකේ ගහනවා. எனக்கு கமெண்ட் பண்றார்கள். ஓ சர்க்கஸ் காரேක් වගේ. நீங்கள் ஒரு சர்க்கஸ்காரனை போன்ற என்று. මං කියනවා නියමයිනේ. උගලන්ට සර්කස් කරන්න යන්න වෙලා නැහැනේ. මගේ දේශනා බලන්න. ஆகவே நான் சொன்னேன் மிகவும் நல்லது உங்களுக்கு சர்க்கஸ் பார்க்க போக நேரமில்லை அல்லவா? ஆகவே என்னுடைய பிரசங்கங்களை பாருங்கள். දැන් ආබ්‍රහම් සාරා මොකක්ද අඳින්න කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ. இப்பொழுது ஆபிரகாம் சாராள் என்ன அணிய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. එක එක රටවල් වල යනකොට එක එක විවිධ ආකාර ඇඳුම්. போவதுண்டு. நான் அவற்றுக்கு எதிரில்லை. මම කියන්නේ වට කියනවා. ඔයා පාස්ටර් කෙනෙක් වගේද ඉන්නේ. என்னுடைய மனைவி எனக்கு சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்ன போதர் போலவா இருக்கிறீர்கள்? මම කියනවා නෑ. நான் சொன்னேன்
වුණාவுடன் අවුරුදු 20ක් ඒ දෙන්නට ළමයි හිටියේ නෑනේ. அவர்களுக்கு 20 வருடங்கள் பிள்ளை இருக்கவில்லை. ரெபேக்கா கேப் ගත්තාම ரெபேக்கா கர்ப்பவதியானவுடன் මාමණ්ඩිය ආබ්‍රහම්ලු කියලා දුන්නේ ரெபேக்காට කොහොමද කෑම කන්න ඕනේ කොහොමද අඳින්න ඕනේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. மாமனாராகிய ஆபிரகாம் சொல்லி கொடுத்தார் என்ன சாப்பிட வேண்டும் எவ்வளமாக உடுக்க வேண்டும் எவ்வளமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතියේ ඒ කටින් කට මරුණානේ මතකද? ஈசா பைபிளே කෙටිම පරිච්ඡේදය வேதாகமத்திலே குறுகிய அதிகாரம் அது. பද දෙකයි තියෙන්නේ. 2 அதிகாரங்கள். ඊ දිනෙක එක දැනගෙන හිටියද? எத்தனை பேர் இதை அறிந்திருந்தீர்கள்? இது මොකටද දෙයනේ ඒනෝක්ගේ පුත අපිට? அப்படியானால் ஏன் நமக்கு ஏனோக்குடைய புத்தகம்? பைபிளே ලොකුම පරිච්ඡේදය මොකක්ද? කො කියන්නේ? வேதாகமத்திலே பெரிய புத்தகம் என்ன? හරි. 119 சங்கீதமே இருக்கின்றது. හොඳට කල්පනා කරලා බලපන් சுரேஷ் நன்றாக சிந்தித்து பார். උඹ යන තැන මිනිස්සු අවුල් වෙනවද සතුටු වෙනවද කියලා. நீ போகும் இடமெல்லாம் மனிதர்கள் குழப்பமடைகிறார்களா சந்தோஷப்படுகிறார்களா? දෙවියන් වහන්සේනේ අහන්නේ. தேவன் அல்லவோ கேட்கிறார். බොරු කියන්න බෑනේ. போய் சொல்ல முடியாது. මංගුවා ලොකු හිංසා හානි පමුණුවන්නේ இஸ்மாயில் துணிங்க அபுவம்ஷ். அது மாத்திரமல்ல முழு உலகத்திற்குமே ஒரு சவாலாக அது இருந்து அந்த இஸ்மாயிலுடைய வம்சம் பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணுகின்றன. එක මිනිස්සෙක් එක වතාවක් කරපු එක වැරද්දක් තමයි அந்த ஒரு மனிதன் ஒரு முறை செய்த ஒரு தவறுதான் අද මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියටම විශාල වදයක් වුණා. இன்று முழு மனித வம்சத்தாருக்கே ஒரு பெரிதான ஒரு இடையூறாக இருக்கின்றது. ஈசா ஹதீஸ் වෙලා තිබ්බනම් ஈசா උපන්නේය. ஈசா பதான் ஆராமே சிறிய பெத்தியலயமு. நாங்கள் ஆதியாகமம் 25க்கு செல்லலாம். 19 20 කියවමු. 19ஆம் 20ஆம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். ஆபிரகாம்ගේ පුත්‍ර වූ ஈசாக்ගේ පරම්පරාව නම් அப்படியான அந்த நட்சத்திரத்தை சமைத்தது இவனா ரெபேக்கா சொல்லுமே. ஓய் இந்த පොඩි කාලේ නම් ඌට හොරකල් කරලා ඌ කිසිම වගකීමක් නැතුවනේ ඔකව හදලා තියන්නේ. ஓய் சின்ன வயதுல இருந்து அவனுக்கு තාත්තේ අර නට්සීට් එක ඉුවේ ඌ නෙමෙයි මම. அப்பா அந்த நட்சீட்டை சமைத்தது அவனல்ல நான். யாக்கோப் தோ பொறு කියනවා උඹ අයියට විරුද්ධව. யாக்கோப் நீ பொய் சொல்லுகிறாய் உன் அண்ணனுக்கு விரோதமாக. அம்மிගෙන් අහන්න. அம்மாவிடம் கேளு. ரெபேக்கா මේක කියන එක ඇත්තද? இவன் சொல்வது உண்மையா? ஏசாவு கடைக்கு ගියාද මම අඬා ඉන්න කාලේ? நான் அழுது கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே ஏசாவு வேட்டைக்கு சென்றானா? இவன் கிவ்வே ஏன் சொன்ன? அது உனக்கு කියන්න බෑ කියලා අපච්චි. උනක சொன்னரா? பச்சை கல்லன். ඕක දැන්වත් තාත්තට කිව්වේ නෑනේ. තාත්තේ මං තාත්තිට ඇත්තක් කියන්නද කියලා. அப்பொழுதாவது அவன் சொல்லவில்லை அப்பா நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் என்று. තාත්තේ அப்பா அவருது போன போது அவன் தன் மூத்த குமாரனாகிய ஏசாவை அழைத்து என் மகனே என்றான். அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்றான். එතකොට එවිට ඔහු කතා කරන බලව මම මහරුව සිටමි. මාගේ මරණය දවස නොදනිමි. அப்பொழுது அவனுக்குரியவன் බලන්න யாக்கோப் කොච්චර හොඳ පුද්ගලයෙක්ද කියනවා නම් තාත්තට කියලා නෑනේ. பாருங்கள் யாக்கோபு எவ்வளவு ஒரு நல்ல நபர் என்று சொன்னால் அவன் தகப்பனுக்கு அதை சொல்லவில்லை. ඔන්න දැන් 27 වෙනි පදේ කියනවා තවද ඊසක් මහරුවගේ ඇස් නොපෙනෙන ලෙස අඳුරු කල්හි තමාගේ වැඩිමල් පුත්‍රව ඒසාව කැඳවා වාගේ පුත්‍රය උට කියවුද මම මේ வைத்துக்கொண்டு கத்த வேண்டாம் அந்நிய பாஷைக்காக. ඒක නිකන් සමතමක් වලපත්. அது சரியாக ஒரு பரியாசம் போல இருக்கும். හරි එහෙනම් අපි පැය භාගයක් ඒකයක් අරගෙන දෙකමාරට ඇවිල්ලා අපි නමස්කාර කරලා අපි අද කාලයක් ගත කරා. நாங்கள் அரை மணி வருத்தப்படுகிறார். එතකොටවත් මූ ඇත්ත කියන්නේ. அப்பொழுதாவது அவன் உண்மையை சொல்லவில்லை. මූ යනවා දඩේනේ. அவன் போகிறான் வேட்டைக்கு. හිතලා බලන්න මූ දඩයන් කරගෙන ගෙනල්ලා ඊසක්ට ඕක உயலா துன்னோத். நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அவன் போய் சமைத்து இதை ஈசாக்கு கொடுத்தால் ஈசாக் மூட்டமா குழுந்து கமே ஆசீர்வாதே දෙන්නේ.
ஈசாக்கு இவனுக்குத்தான் சிரேஷ்ட புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பான். பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக நம்முடைய தாத்தா மரித்த நாளிலே ஒரு சம்பவம். அது எல்லாம் உண்மை. எப்படி 20-30 மாடிகள் தண்ணீர் ஊற்றின பின்பு அதற்கு பின்பும் ஒன்று எடுத்து திரும்பவும் எடுத்து என்று சொன்னார். ඊතල වතුර තියෙන ලිඳකින් වතුර අරන් එකට දානකොට පොඩි ඉලිප්පිල්ලක් එනවනේ. ஒரு குளிரான தண்ணியை எடுத்து மேலிலே போடும் பொழுது ஒரு நடுக்கம் வரும் அல்லவோ නේද? ඒ වගේ දේව බලය අමතරව අපේ ඇඟට එනකොට සමහරට දරා ගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. சில வேளைகளிலே தேவனுடைய வல்லமை நம் சரீரத்தை தொடும் பொழுது தாங்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பம் வரலாம். සමහර අයට දරා ගන්න බැරුව හයියෙන් කෑ ගැහෙනවා. சிலர் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் சத்தமிட்டு உளறுவார்கள். සමහර වෙවුලනවා. சிலர் நடுங்குவார்கள். සමහර වැටෙනවා. அவன் இப்படியாக விழுகிறான். මට තද නැගිටවමු. எனக்கு கோபம் எழும்புடா என்று சொன்னேன். ඒක ස්පීකර් එකේ ඇහුණානේ මයික් එක. சொன்ன நடுங்காதே. ආය අත තියනකොට திரும்ப கை வைக்காதே. මට දන්නේ නැහැ මේ මයික් එකෙන් ඇහෙනවද? எனக்கு தெரியாது இந்த மைக்ல கேட்கிறது என்று. ඊට පස්සේ යාඥා நான் திரும்பவும் ஜெபித்தேன். මේ මෑන් ගිහිල්ලා මර්සිට කියලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. மர்சிக்கு போய் சொல்லி போய் இருக்கிறார். දැන් මට සනීපයි. எனக்கு මට තිබුණ ලෙඩ මොකක්ද කියලා තාම දන්නේ නැහැ. இவனுக்கு இருந்த நோய் என்னவென்று இன்னும் தெரியாது. ඒ නිසා ஆகவே මට බොරු කරන්න බෑ. எனக்கு போய் செய்ய முடியாது. ඕගොල්ලෝ නිකන් මේ බොරු දඟර නැටුම් නැටුවා නම් මම දන්නවා. நீங்கள் பொய்க்கு நாடகம் ஆடினால் எனக்கு தெரியும். ඇත්තට වැටෙන එක මොනවද දන්නවද? மெய்யாகவே விழுவது எப்படி தெரியுமா? දැන් ඇඟ රත් වෙලා තියෙන. சுத்தம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது. ඉතින් අපි අපේ වචන වලින් ක්‍රියා වලින් සිතුවිලි වලින් අපි දෙවියන් වහන්සේට මොකක් හරි දුකක් ගෙනල්ලා තිබ්බනම් පසු කරෙන්න ඕනේ. நம்முடைய செயல்களினால் நம்முடைய சிந்தனைகளினால் நம்முடைய கிரியைகளினால் நாம் தேவனுக்கு யாதொரு வேதனை ஏற்படுத்தி இருந்தால் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට අකමැති දේවල් කරන එක විතරක් නෙවෙයි. தேவன் விரும்பாத காரியங்களை செய்வது மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේ කැමති දේවල් නොකරන එකත් දෙවියන් වහන්සේ දුකට පත් කරනවා. தேவன் விரும்புகின்ற காரியங்களை செய்யாதிருப்பதும் தேவனை வேதனைப்படுத்துகின்ற காரியமாக එනිසා අපි ස්වල්ප මොහොත කොහොම ඉඳ தெரியும். ආරාණ්‍ය බැන්නේ அபிஷேகம் නිසා අද බහගන්න. ஆகவே நன்றாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். දැන් පාස්ටර් කෙනෙක් හැටියට හිටියනම් මම පට්ට හොරෙක්. இப்பொழுது நான் பாஸ்டராக இருந்தால் நான் ஒரு பச்சை கள்ளன். සන්තෝෂම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. හැපි එකට පරිවර්තනය කරනවා. අර ඉස්සල්ලා දින ජීවිතකට තටමනවා. මේවා එනවා. හරි. අද අපි දැන් නමස්කාර කරනකොට අපි දේවනාසට ප්‍රශංසා කරනකොට நாம் நமஸ்கரிக்கும் பொழுது தேவனை துதிக்கும் பொழுது ශුද්ධකම නැතුව දෙවියන්
Moses. அப்படியானால் தேவன் அவரை அழைக்கிறார் மோசே. මෙතෙන් පටන් මම කරන්න යන දේශනාව ඔබටයි. இந்த வேளை தொடங்கி செய்ய போகிற பிரசங்கம் உங்களுக்கு. ඔබේ නම හිතින් කියා ගන්න. உங்களுடைய பெயரை நீங்கள் இருதயத்திலே சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். මට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා எனக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் சுரேஷ் சுரேஷ் ஜூட் හොඳට අහපන්. நன்றாக கேட்டு. mercy හොඳට අහපන්. நன்றாக கேட்டு. තේරෙනවද? கேட்கிறதா? දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරා. தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார். හරி. அந்த பெட்டியை தேடி சென்றாயோ? இல்லை பையா, உன்னுடைய மனது அந்த பெண்ணை நோக்கி போய்விட்டதா? இல்லை, உமே හිතාර කොල්ලගේ පස්සේද? යන්නේ பையா කියන්නේ බාබා. මම ඒකට කිව්වේ මමම සිංහලෙන් දෙමළෙන් කියන්නේ. ඒක නෑ ලප්පට කුමාරු. සමහර මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්තේ ඒක கேட்காமல் இருப்பது அவன் பண்ணி அவனுக்கு மெசேஜ் பண்ணுகிறார், போன் எடுங்க என்று கொண்டு கத்துகிறார். මෝසෙස් කියනවා මෝසෙස්ට මේ කවුද කතා කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. மோசேக்கு தெரியாது யார் பேசுவது என்று கூட. මම මෙතන ඉන්නවා කියලා. இதோ இங்கே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ඉදිකට පල්ලිය ආවනම් ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்திற்கு வந்தால் පල්ලියේ ඉන්න. ஆலயத்திலே இருங்கள். දෙවර්ගයක් ඉන්නවා එපා කරපු ඇදහිලිවන්ත කණ්ඩායම්. இரு வகையான வெறுக்கப்படக்கூடிய இரு வகையான கிறிஸ்தவ கூட்டம் இருக்கின்றது. එක සෙට් එකක් මෙතනට ඇඟ ගේනවා හිත යවනවා කොහෙද? ஒரு செட் இங்கே வந்து சரீரத்தை வைத்துவிட்டு இருதயம் எங்கோ செல்லுகின்றது. උන්ට ජීවිතේට හරියන්නේ නැහැ. அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே சரி வராது. තව සෙට් එකක් ඉන්නවා. இன்னொரு செட் இருக்கிறது. උන් එක්ක ගෙදර ඉඳලා නැත්නම් රස්සාවට ගිහලා හිත යවනවා සභාවට. அவர்கள் சபை வீட்டிலே இருந்து கொண்டு அப்படி ඉලක්ක வேலைக்கு போயிட்டு. வேலைக்கு போய்கிட்டு இருப்பாங்க, சபையில இருந்து கொண்டு. තේරෙනවද? புரிகிறதா? නෑ සබකේ මනස අනුකුවම. பிரசங்கம்